Okay. Till now, what we have discussed? Exercise 1.5. నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఇవాళ ఐ థింక్ దిస్ విల్ బి ద లాస్ట్ డే ఫర్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్. Yes, sir. కాబట్టి ఫస్ట్ చాప్టర్ లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఏమేమి డిస్కషన్ చేసామనేది ఒక్కసారి చూసుకుంటే అందరు చూసుకోండి. ఎక్కడైనా ఏ స్థాయిలో అయినా ఎక్కడైనా ఏమైనా డౌట్ వచ్చు, యు గెట్ ఎనీ డౌట్? మిస్టర్ అశోక్ సార్. ఆర్ యు న్యూ టుడే? ఎస్ సార్. కాబట్టి నువ్వు ఇంత ఇండిసిప్లిన్ గా ఉన్నావు. సరే, ఇట్లా కొత్త వాళ్ళని ఎందుకు రాణిస్తున్నారు లోపల? ఎన్ని రోజులు ఎందుకు రాలేదు? నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ సార్, జర ఫోన్ ప్రాబ్లమ్. తీసేయండి సార్, ఇలాంటి వాళ్ళు వద్దు. ఇంట్లో కూర్చుండి నేర్చుకోవాలి. ఇది బయట ఏంటి నాకు అర్థం కాదు. ఇది టైం పాస్ ఎవ్వారమా? He has joined in speaking to others. ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ ఎంత పద్ధతిగా ఇంట్లో ఒక ప్లేస్ లో కూర్చొని నేర్చుకుంటున్నారు. ఇది ఆన్లైన్ క్లాస్ అంటే ఒక టైం పాస్ వ్యవహారంగా మార్చేశారు. సిన్సియారిటీ ఉంటేనే చదువు వస్తుంది ఎవరికైనా. బీ సిన్సియర్ ఎవ్రీ టైం. రైట్, ఓకే. మీ అందరినీ చూడమని చెప్పాను. ఆర్ యూ లుకింగ్ ఎట్? Are you looking at the back sides of the pages? First, Euclid division lemma. Next, HCF. Yes, sir. LCM. తర్వాత fundamental theorem of arithmetic. దాంట్లో ఉన్న HCF and LCM also. మళ్ళీ దాంట్లో కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. నంబర్స్ ఎండింగ్ విత్ ఎండింగ్ డిజిట్. ఓకే, అండ్ కాంపోజిట్ నంబర్, ప్రైమ్ నంబర్. మానస, వేములవాడ ఒక దగ్గర కూర్చోమ్మా. ఆ ఫోన్ కూడా ఇట్లా తిప్పి పెట్టుకో ల్యాండ్స్కేప్ లో. రైట్. నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ అయిన తర్వాత టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్, నాన్ టర్మినేటింగ్ Decimals. ద రూల్ ఆఫ్ 2 raised to m, 5 raised to n. Right? Okay, let me ask you, what is the rule of 2 raised to m and 5 raised to n? When we prime factorize the denominator over n into 5 power n. Sir. So when denominator is in the form of 2 raised to n and 5 raised to m, then the whole number is non-terminating decimal. Suppose the denominator is in the form of 2 raised to m into 5 raised to n into 3 raised to p. Is it terminating or non-terminating? Non-terminating. Therefore, you have to use the term 3 raised to m, 2 raised to m and 5 raised to m only. Not else. Not else other factors, right? Only ఏం ఉండాలి? 2 raised to m, 5 raised to n. అంటే మిగతా ఏమి వాటితో పాటు ఉండకూడదు, ప్యూర్ గా ఉండాలి. Then again, what we have discussed about irrational numbers. Proving the irrational.
Right. What are irrational numbers? Prime Numbers numbers. which are in the Right. Now, today in the last class, let me ask you, have you studied about logarithms very well? Yes, sir. sir. Yes, sir. Sure, pakka. Now, which one is this a irrational number? Yes. Yes, sir. Is this irrational number? No, sir. No. No. Why? Because root 2 is equal to 2. Sir. Is it irrational number? Yes, sir. Yes, sir. Is it irrational number? No, sir. It is a rational. It is in the form of p by q. It's not equal to 0. It is rational. It is also rational. It is in Yes, the sir. form of p by q. Is it rational? No, no, sir. No. It is irrational. It is also irrational. Is it rational? Logarithm. It is real number. That is exponent. What was my question now? Doubt వచ్చింది కదా? Is log 2 Is an irrational number. Both. You see, you could not determine 2 raised to 1 by 2, right? You could not determine 2 raised to 1 by 2, right? You could not determine root 2 means 2 raised to 1 by 2. You could not determine. Therefore, it is irrational. Right? Now, suppose if you want, that means here log 2. What is meant by that? It is a 10 power something, right? Yes. To Yes. get 2. To get 2. This number could not be determined. This cannot be expressed in the form of p by q. It goes long and long and long and long. It is this whatever it may, it is the value, whatever it is the power, whatever it is the exponent, we could not determine in the form of p by q because it is a non-terminating and non-recurring. You know, therefore this power is also irrational. What is this power now? Therefore log 2. Now let us determine now you see, I am writing all these things just you see the beauty in this. Log 2, log 3, log 4, like that, so on, log 9. Now in between I am writing log 10. What is the value of log 10 now? 1, sir. Why 1? Because log 10 to the base 10 is equals to 1. 10 to the base Therefore, 10 is 1. yeah, log 10 is 1. Again I am writing log 11, log 12, okay, log 13, okay, like that up to log 99.
Again, log 100. What is the value of log 100? 10. 10. 10. No, sir, 2. Not Sir, 10. 2, 2. 2, 2, sir. 2, sir. How to? Because 10 powers, Sir, we 100 can is write equal to 10 power 10 2. square. 2 will come Log friend. 10 So 2 square. into Therefore, its value is 2 2. log 10. Base 10. Now, this log 10 is a rational. And a log 100 is also Rational. rational. Right? Now, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9 are Irrational. irrational. Log 11, log 12, log 13 up to log 99, Irrational. 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 Okay, Yes. right? Uh, okay. Now, I think you are clear with it. Yes, sir. Yes, sir. Now, what have you written in your notebook? Log 2 is irrational. Log 2, log 3, Log log 4, 4, Up to etc., Log 5. 9. etc., up to log 9. 9. Irrational Leave, numbers. leave again, log 11, log 12, etc., log 99. All these numbers are Irrational. Rational rational. numbers. Okay, what are rational numbers you write down? Log 10. Log 10, Log 100. 100, log 1000, These are log 10,000. now if I ask you something, suppose log 32 base 2, is it rational or irrational? Rational. Rational. It is rational. What is its value? Rational. What is its value? 5. 5. 5. Sir. But 5. for example, suppose I am asking log 31 base 2. Irrational. Irrational. Rational number. Irrational. You see, for log base 2, if you see log base 2, suppose if you want to see, okay, for log base 2, what are rational, what are irrational? Let us see. Log 2 base 2, Rational. rational. Log 3 base 2, Irrational. log 4 base 2, Rational. Rational. 2, rational. Okay. Therefore, log 5 base 2, Irrational. Rational. irrational. I think you are getting my point. Yes, Log 6 base 2, up to what? Up to what point irrational? Rational. Log 8, 2. Base 2. Log 8 base Log 2. 8 base 2. Base 2. What is that? Sir, what is log 10 base 2 next? 3, sir. 3. 3. Therefore, it is rational. Rational. Yes. Next rational number in this sequence, Log 16 base 16. log 16 base 10. Hmm. Okay. Like that, you can determine, okay, the rationals and irrationals. Okay. Yes, sir. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Sir, what is log? Who is that? Yeah, please ask. Who is that? Me. Yeah, please ask. Reddy sir, tell me. What is log? వాట్ ఈజ్ అనేది అర్థమవుతుంది, మిగతా ఏం అడిగినా అర్థమైతలేదు. Log. లాగ్ వినబడ్డది, లాగ్ తర్వాత ఏంది? Define log. హలో నాన్న రెడ్డి సాబ్,
నీ క్వశ్చన్ ఏంటో నాకు అర్థం కాలే. ఆచార్య Sir, he is asking వాట్ ఈస్ define లాగ్ log. అంటుండు. Define log. What is log? He is asking. వీడియో ఎందుకు ఆఫ్ చేసుకున్నావు? నాన్న ఫస్ట్ నువ్వు నాకు కనిపించు. camera problem. అందరూ కెమెరా ప్రాబ్లమే అంటారు. నువ్వు ఎప్పటి నుంచి క్లాస్ వింటున్నావు నాన్న? రెడ్డి సాబ్, నువ్వు క్లాస్ ఎప్పటి నుంచి వింటున్నావు? ఎన్ని రోజులుగా వింటున్నావు? తీసేద్దాం సార్. యా, ఇట్లా అనవసరంగా మధ్యలో ఇప్పుడు మొత్తం లాగరిథమ్స్ అయిపోవడానికి వచ్చింది. వాట్ ఈజ్ లాగ్ అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్. డౌట్ అడగాలి. డౌట్ వాట్ ఈస్ ద, నేను ఎన్ని డౌట్లు అడిగినా ఆన్సర్ ఇస్తాను. సంధ్య కాశీనగర్ రైట్. చిత్రైటమ్మ. Okay. I think what I want to say, I think you have all understood now. Yes, sir. అందరికి అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. యా, ఎవరైనా Yes, sir. చెప్పండి లాగరిథమ్స్ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ పర్సన్ కు? ఎవరైనా చెప్పండి. For solving exponential equation. యా, వెరీ గుడ్. రైట్. నా మనకు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయాయి? ఇంకా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. నా హోంవర్క్ ఇచ్చాను నేను, రైట్? ఆచార్జీ, నాకు హోంవర్క్ బాగా చేశారా లేదా అనేది నాకు ఫీడ్బ్యాక్ కావాలి. ఎవరైనా ఇవ్వండి. హౌ డిడ్ దే డూ దేర్ హోంవర్క్? సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే దత్వాచార్య, నమస్కారం. ఓకే సార్, 6th ప్రాబ్లం వరకు మనం హోంవర్క్ ఇచ్చింటివి. అవును, చేశారు ఎందుకంటే నిన్నంతా కూడా రకరకాల ఉదాహరణలతో మీరు చెప్తూ పోయారు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాబ్లం కాలే, చేశారు బాగానే. ఓ గుడ్ గుడ్. అంటే సొంతగా అంటే వాళ్ళను ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ చేయమన్నాం, చేశారా? అయితే ప్రాబ్లం ప్రిపేర్ చేయడం అంటే ఒక్కో ప్రాబ్లం ప్రిపేర్ చేసి చూపించారు. ఆచార్య, చెప్పండి. ఈ థర్డ్ బిట్ లో సెకండ్ వన్ చేయలేకపోయిండు. సో సెకండ్ వన్ లాగ్ 7.25 బేస్ 2 అది ఒకటి ప్రాబ్లం చేయలేకపోయిండు, మిగతా అన్ని చేశారు. ఓ యా, లెట్ మీ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. ఇలాంటి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఓకే ఆచార్య. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. పిల్లలు చాలా బాగా చేశారు ఆచార్జీ హోంవర్క్. ఓ గుడ్ గుడ్. ముగ్గురు పిల్లలు కూడా వాళ్ళు ఒక సమస్య క్రియేట్ చేసి చేశారు. అట్లాగే నిన్న ఫస్ట్ బిట్ లో మీరు 9th సమ్ చెప్పారు ఆచార్జీ. హలో, అది అసలు నాకే అర్థం కాలే ఆచార్జీ. ఎవరిని అడిగినా దాని ఆన్సర్ చెప్పడం కానీ క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు. చాలా బాగుంది ఆచార్య నిన్నటి క్లాస్. యా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్ ఆచార్య. యా, గుడ్ మార్నింగ్ ఆచార్య. Actually, yes, only one student sent homework, sir. అందులో యా, మీ దగ్గర 8 నుంచి 1 కు దిగజారిందా? అంటే నిన్న ఒక్క రోజే పంపలేదు. ఎవ్రీడే మాధవ్ నగర్ ఉప్పు కూడా వాళ్ళు మొత్తం పంపించేవాళ్ళు. నిన్న వాళ్ళు రెస్పాన్స్ రాలేదు. అంటే కరోనా ఎఫెక్టా, వాన ఎఫెక్టా? మేబీ కరోనా ఎఫెక్ట్ కావచ్చు. But they didn't send to me. Okay. Because these are very important. Some students are confusing, sir. Yeah, good. Example, under root of log root a plus log root b. They can't write log under root of ab. అలా రాయలేకపోతున్నా, అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు కొద్దిగా. ఓకే. అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. అంటే దాన్ని ఫస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవడంలో టోటల్ కే రూట్ పెట్టేస్తున్నారు. అవునవును, అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఐ అండర్స్టూడ్ ఇట్ ఎస్టర్డే ఆల్సో. వీళ్ళు ఇలా చేసే అవకాశం ఉందని నాకు నిన్ననే అనిపించింది. ఓకే, రైట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నేను అందుకోసం మీరు నాతో చేయండి అని అందుకోసం పిల్లల్ని అంటాను.
నాతో పాటు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా డౌట్స్ వస్తాయి, వాళ్ళు కూడా ఏమన్నా అడుగుతారని. ఎనీహౌ భాస్కర్ జీ థ్యాంక్ యూ, మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. రైట్, యా ఒక నిమిషం. యా చెప్పండి. ఇక్కడ మాధవనగర్ స్కూల్ పిల్లలు లేరా? ఉన్నాము సార్, ఉన్నాము సార్. హోంవర్క్ సెండ్ చేయలే సార్ చేశాను. మొన్ననే పెట్టాను సార్. అంటే ఫస్ట్ లాగరిథం స్టార్ట్ చేశాక 1.x ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం చేసి సార్ కి పెట్టాను ఫస్ట్ రోజే. అదే నిన్న ఒక్కరే సెండ్ చేశారంటే మరి నాకు నిన్న హోంవర్క్ నేను ముందే చేసేసాను సార్, అందుకని చేయలేదు మళ్ళీ. ఓకే ఓకే గుడ్. ముందే నేను చెప్పే కంటే ముందే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వచ్చేసారమ్మా. కాదు సార్, నేను అనుకున్నాను మీరు 1.5 ఫస్ట్ రోజు చెప్పారు కదా 1.5 కంప్లీట్ చేయమని, నేను అదే అనుకుని చేసిన హోంవర్క్. నేను సాధారణంగా ఏం చేస్తానంటే మిమ్మల్ని తోసేస్తాను చెరువులో. 4th ప్రాబ్లం వరకు కంప్లీట్. ఈతను మీది మీరు నేర్చుకోవాలి, రైట్? ఎక్కడైతే ఇబ్బంది పడతారో మునిగిపోయే సమయం వచ్చినప్పుడు టీచర్ వచ్చి పైనకి లేపుతాడు అని నా ఉద్దేశం, రైట్? అందుకోసం నేను ముందు ఏం చేస్తాను, మొత్తం చేయండి అంట. ఎక్కడి వరకు చేయగలుగుతారో చేస్తారు. ఓకే, 4th వరకు చేశారు కదా, 5th నుంచి చెప్పారు సార్ నిన్న. 5th నుంచి నేను చెప్పాను కదా. అయితే ఆ 5th నుంచి చేసిన వాటిలో మిమ్మల్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తయారు చేయమని కూడా చెప్పాను. ఒక నా సొంత ప్రాబ్లం కూడా సొంతది క్రియేట్ చేసింది కూడా ఇచ్చినట్టున్నాను. ఐమ్ రైట్? 5th దానికి పి స్క్వేర్ అండ్ క్యూ స్క్వేర్ నేను ఒక మిస్టేక్ కూడా చేశాను. P+Q అని ఇచ్చాను, మీరే దాన్ని సవరించారు. P²+Q² అని చెప్పారు, రైట్? మరి పంపించాలి కదా సార్. సార్ నేను చేశాను కానీ లేట్ గా పంపాను సార్. ఈరోజు 7 o'clock కి పంపాను, పప్ప అందుబాటులో లేకుండా. నో ప్రాబ్లం. లేట్ అయింది. యు సీ, ఇక్కడ మా ఉద్దేశం ఏంటంటే హోంవర్క్ మీరు పంపించారా లేదా అనేది మీ మనసుకు తెలిస్తే చాలు, మీరు నేర్చుకుంటున్నారా లేదా అనేది మీ మనసుకు తెలిస్తే చాలు. ఓకే, వెదర్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఆర్ నాట్, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దానికి. మేమేంటి ఇక్కడ మానిటరింగ్ చేస్తాం, మీరు చేయడానికి అవకాశం ఇస్తాం, మీకు ఎంకరేజ్మెంట్. ఇప్పుడు సార్లకు పంపించారనుకోండి, సార్లు కొంచెం మెచ్చుకున్నారనుకోండి, మీకు ఎంకరేజ్మెంట్ దొరుకుతుంది. దట్స్ వాట్ వి ఫీల్. ఓకే, ఆ ఉద్దేశంతోనే ఇదంతా స్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం రమ్మ. రైట్, యా సార్ యాక్చువల్లీ నా దగ్గర గ్రూప్ లేదు సార్. ఓకే, నిన్ను కూడా గ్రూప్ లో యాడ్ చేయమని చెప్పు. ఓకే అరుణ, పంపిస్తాను. రైట్, యా. నెక్స్ట్ గీతా మ్యామ్ ఏమైనా చెప్తారా? రైట్, లెట్ మీ గో టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. therefore 6th ప్రాబ్లం వరకు మనకు అన్ని ఓకే, రైట్? ఓకే, 6th ప్రాబ్లం వరకు మనకు అన్ని ఓకే అయినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేయడానికి మీకు ఒక చిన్న విషయం తెలవాల్సిన అవసరం ఉంది. what is the value of 0.281? అంటే ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్ లో డైరెక్ట్ గా చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? 281/1000. 281/1000. right? Okay. 0.53. 53/100. 53/100. ఇలా రాస్తే మీరు ఏమన్నా నారాజ్ అవుతారా? 281 ఇలా రాస్తే మీరు ఏమన్నా నారాజ్ అవుతారా? ఏం లేదు సార్. ఏం నారాజ్ గారు కదా. లేదు సార్. దీన్ని 53/10² రాస్తే మీరు ఏమన్నా అనుకుంటారా? అనుకోరు కదా. నో సార్. ఎస్. ఇప్పుడు నేను 7th క్వశ్చన్ అలానే ఉంచుదాం, అది మీకు హోంవర్క్, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఎవరో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మాట్లాడుతున్నారు, యు సీ దట్. ఇది మీకు మీకు ఇచ్చే క్వశ్చన్ రాసుకోండి, రైట్? ఎవరిదో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సాంగ్స్ వస్తున్నాయి. సంధ్య.
ఆశ్చర్యం మ్యూట్ పెట్టండి. రాసుకుంటున్నారా? Yes, ఇది sir. మీ క్వశ్చన్. నా క్వశ్చన్ నేను వేరే తయారు చేసుకుంటా. సరే తెలుగులో చెప్పారా? 0.34 ఘాతం x 0.034 ఘాతం y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10,000 అయినా 1/x మైనస్ 1/y విలువను కనుగొను. నా క్వశ్చన్ కు మీ క్వశ్చన్ కు ఒకటే చిన్న తేడా ఉంచుకున్నా, మరి ఎక్కువ తేడా ఉంచినా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని. ఏం తేడా ఉంచాను మీ క్వశ్చన్ కు నా క్వశ్చన్ కు? 10,000. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలబ్బా? మీరు 1000 చేస్తారు. రైట్, ఓకే రైట్. మీరు కింది క్వశ్చన్ రాసుకోకండి. రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి? 0.57 హోల్ రైజ్ టు x is equal to 0.057 whole raised to y is equal to 1000. అవునా? Yes, sir. యా. ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఓకే, ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనకు కావలసింది ఏంటో నేను అండర్లైన్ చేయమన్నా. చేశారా మీరు? ఏంటి? ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 1/x minus 1/y. ఏం చేయాలన్నట్టు మన పని ఏంటి? మనల్ని ఏం చేయమంటున్నారు? 1/x మైనస్ 1/y వాల్యూను ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. రైట్, అంతేనా? నాకు ఇక్కడ ఘాతాంకాలు ఎక్స్పోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్స్లు వైలుగానే ఉన్నాయి, కానీ 1/x 1/y లేవు. ఒప్పుకుంటారా? అవును. అంతే కదా? నేను బైలో తీసుకురావాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక రూల్ ఉందబ్బా. ఆ రూల్ ను మీరు అర్థం చేసుకోండి. రైట్, ఆ రూల్ అర్థమైతే మీకు ఈ ప్రాబ్లం చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 square is equal to 4 అయితే 2 is equal to 4 raised to 1/2 రాయడం కరెక్టేనా? Yes, sir. Correct. Yes, sir. 2 cube is equal to 8 అయితే 2 is equal to 8 power 1/3 రాయడం కరెక్టేనా? Correct. 2 raised to 10 is equal to 1024 అయితే 2 is equal to 1024 power 1/2 రాయడం కరెక్ట్. 1/10 రాయొచ్చు కదా? Yes. రైట్. నౌ ఇప్పుడు మీకు ఏం అర్థమైంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 raised to k is equal to సంథింగ్ 10 ఉందనుకోండి. 2 is equal to ఏం రాయొచ్చు? 10 1/k. 10 to the power of 10 power of 1/k రాయొచ్చా? Yes, sir. Yes, sir. రైట్, అర్థమైనట్టేనా?
Now I have 0.57 whole raised to x equal to 1000 అని నా దగ్గర ఉంది. 0.57 is equal to the power of 1 by x. 1000 to the power of 1 by x. ఉందా? దీన్ని ఇప్పుడు నేను లాగరిథమిక్ ఫామ్ లో మార్చాలి. ఇన్ లాగరిథమిక్ ఫామ్ చెప్పండి. log 57 by 100 సంవర్గమాన రూపంలో రైట్. లాగరిథమిక్ ఫామ్ log 0.57 1 by x is equal to log 0.57 ఎందుకంటే బేస్ ఎప్పుడు బేసే ఉంటది. దిస్ ఈజ్ నంబర్ 1. ఇప్పుడు నాకు సెకండ్ ది కూడా ఉన్నదబ్బా, 0.057 whole raised to y ఉందా? ఇప్పుడు మీరు అడగాల ఇట్లానే ఎందుకు చేశారు సార్? మీరు అడుగుతారా, మీరు ఆన్సర్ చెప్తారా? ఇలానే ఎందుకు చేయాలి? సార్ ఇది 1 by x వాల్యూ, నెక్స్ట్ 1 by y వాల్యూ వస్తుంది. 1 by y వాల్యూ మనకు ఫైండ్ ఏమో 2 by x minus 1 by y ఉందా? 1 by x రావడానికి నేను ఇట్లా చేశాను. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వాల్యూ 1 by y సార్. నెక్స్ట్ వాల్యూ 1 by y చేయండి. మీ దానికి ఆ రెండు వాల్యూస్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అంతే. ఇప్పుడు నేను అదంతా చేయను, కానీ మీరు చేసి రాయాలి. నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నా, మీరు చేసి రాయండి, డైరెక్ట్ రాయకండి. ఏమన్నాను? చేసి రాయండి. ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తారు? యు స్టార్ట్ ఇట్ 0.057 whole raised to y equal to 1000 అని స్టార్ట్ చేయండి. సేమ్ స్టెప్స్ చేయండి. నీకేం నంబర్ ఇచ్చాను నేను? 0.34 ఇచ్చానా? రైట్. log 0.057 is 1000. సార్ అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు మనం ఏం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు? 1 by x minus 1 by y. 1 by y మైనస్ 1 by y. by x వాల్యూ ఏంటి? log 0.57 the base 1000 minus log 0.057 base to the 1000. base 1000. బేస్ సేమ్ ఉందా? yes sir. రెండు లాగరిథమ్స్ ఏం చేస్తున్నాం? మైనస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? log 0.57 by 0.057 బేస్ 1000. నాకు ఈ వాల్యూ ఎంతనో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పాలి. सगले कोने थे कि क्लासेस
Sir, log 0.34 34 by log 0.034. 10,000. No, మీరు ఈ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పండి. డివైడెడ్ బై ఎలా చేస్తాం? 0.57 ను ఏమని రాస్తాం? 57/100 రఫ్ లో చేయండి. రఫ్ లో చేయండి. It is 57/100 57/1000 by 57. Cancel. What is remaining? 10. Huh? 10. Yeah. 10. మీకు కూడా అంతే వచ్చిందా? Yes, sir. Log 10 base 1000. రైట్. ఇప్పుడు నాకు 1000 కు ఎంత పవర్ పెడితే నాకు 10 అవుతుందో చెప్తారా? ఎంత పవర్ చేస్తే 10 అవుతుందో చెప్తారా? -3 1/3. ఎంత? 1/3. గుడ్. ఏంటి? 1/3. Therefore its value is 1/3. 1/3. ఏమొచ్చింది మనకు? 1/x minus 1/y. 1/3. కానీ మీకు 1/3 రాలేదు. మీ దానికి 1/3 1/4 రాదు. వస్తుంది సార్. 1/4. 1/4 will get 1/4. 1/4 సార్. 10,000 కాబట్టి. 10,000. రైట్. Yes sir. ఇప్పుడు మీ ప్రాబ్లం ను మీరే చేశారా, నేను చేశాను? మేము చేసాం. తో పాటు మేము చేసాం. కానీ నాకు చిన్న డౌట్ అబ్బా ఇక్కడ. మీ దాని లోపల ఇప్పుడు నేను ఆన్లైన్ లో ఉన్నాను కాబట్టి ఎవరు చేస్తున్నారనేది మీ సొంత సిన్సియారిటీకి పైన ఆధారపడి ఉంటుంది కదా. ఏదో ఇప్పుడు నాకు ఎట్లా ఉందంటే క్లాస్ రూమ్ ఉంటది కదా, సాధారణంగా ఏదైనా టీచరు చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళకి చెప్పుకుంటారు చూడండి. నా కథ ఇప్పుడు అట్లున్నది. ఎందుకంటే ఎవరు చేస్తున్నారో ఎవరు చేస్తలేరో 100 మందిలో నాకేం తెలుసు. ఇప్పుడు మీరే ఒక సొల్యూషన్. ఒక సొల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు నేను సొల్యూషన్ కాదు, what I do you see now. Mr. Bhanu Teja, okay, ఒక ట్రై నాన్న. 0.087 by 0.0087 వాల్యూ ఏమొస్తుంది చెప్పు. कदम श्रेया का केले तुम्ही? कदम श्रेया तुम्हाला काहीतरी कळालं का? మీకేమన్నా అర్థమవుతుందా? ఏం చేసామో చెప్పమ్మా దీంట్లో ఒకసారి. సార్ మీరు ఒక ప్రాబ్లం చేశారు, మేము మాకు ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నీ పక్కకు టెక్స్ట్ బుక్ ఉందా? yes సార్ ఉంది. యా, 7th ప్రాబ్లం ని ఎలా చేస్తారో చెప్పు ఒకసారి. ఏముంది క్వశ్చన్ చదువు. 2.3 whole power of x is equal to 0.23 whole power of y is equal to 1/x minus 1/y విలువను కనుగొనండి. ఎలా చేస్తామో చెప్పమ్మా. చెప్పిన మెథడ్ ఉంది కదా సార్, అదే ప్రాసెస్ లో చేస్తాము. ఏం చెప్పిన మెథడ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఏం చేయాలో చెప్పు. ఏదైతే మనం ఫైండ్ చేయాలో దాన్ని మనం అండర్లైన్ చేసుకొని. గుడ్ గుడ్, వెరీ గుడ్. 1000 power of 1/4. 2.3
హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఇక్కడ 1000 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1000 వాల్యూ రాసుకోవాలి. తర్వాత 0.23 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1000 బై 1/y గా రాసుకోవాలి. తర్వాత ఇరువైపులా కూడా మనం లాగరిథమ్స్ ని ఓకే 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 పరిశాన్ కాకు ఓకే గుడ్. నువ్వు భయపడుకుంటూ చెప్తున్నా నాకు అర్థమైంది. యా 1000 వచ్చిందా అన్న 10 వచ్చిందా చూడు. నీకేమి ఇచ్చాను చెప్పు భాను. 0.087 by 0.087 అంటే 87/1000 రైట్. దాని తర్వాత ఏమి ఇచ్చిన 0.0087 అని అన్నా. అదేమవుతుంది 10,000/87 అవుతుంది. అవును సార్. మళ్ళీ కింద 1000 ఉంది, పైన 10,000 ఉంది. 3 zeros పోతాయి, 87 కి 87 పోతాయి. ఏం మిగులుతాయి? మరి నువ్వేం చెప్పినావు? తొండి చేస్తే ఎలా నాన్న? ఓకే, నౌ యు గో ఫర్ ద 8th ప్రాబ్లం. ఎయిత్ ప్రాబ్లం ఏమన్నారు? 8th ప్రాబ్లం చెప్పండి. 2 to the power of x plus 1 is equals to 3 to the power of 1 minus x. Then find the value of x. 2 to the power of x plus 1 is equal to 3 to the power of 1 minus x. Then find the value of x. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను వచ్చి చెప్పండి, ఊహించండి. ఇరువైపులా లాగ్ చేయడం. లాగరిథం ఫార్ములా. నేను ఆ ప్రాబ్లం చెయ్యను. Now you write a problem 5 to the power of 2 plus x is equal to 7 to the power of right x minus 2. Find the value of x, right? నేను ఇది ఒకటే ప్రాబ్లం తీసుకుంటా. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, దీన్ని అండర్లైన్. ఏంటి? వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఎక్కడ ఉన్నది? మనకు ఎక్స్పోనెంట్లలో ఉన్నది. ఎప్పటికీ జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, మనకు కనుక్కోవాల్సిన వాల్యూ ఎక్స్పోనెంట్లలో ఉన్నప్పుడు మనకు హెల్ప్ చేసేది ఎవరు అంటే లాగరిథమ్స్. మనం కనుక్కోవాల్సిన వాల్యూ ఎక్స్పోనెంట్స్ లలో ఉన్నప్పుడు మనకు హెల్ప్ చేసేది ఎవరు? Logarithms. Now what is given? You write 5 raised to 2 plus x is equal to 7 raised to x minus 2. కదా. నేను దీన్ని 5 పవర్ 2 ప్లస్ ఎక్స్ ను 5 స్క్వేర్ ఇంటూ 5 raised to x రాయచ్చా? yes sir. మరి దీన్ని ఎలా రాయాలి? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 7 power x ఇంటూ నా భయ మైనస్ ఉంది by 7 పవర్ x బై 7 power ఇంకా మైనస్ ఎందుకు? బై వచ్చిన తర్వాత 2 కదా, రైట్? ఇప్పుడు ఈ 5 స్క్వేర్ అనేది ఇటు మల్టిప్లై చేస్తుంది, ఇటు వస్తే division. Therefore ఇక్కడ 7 పవర్ x ఉంది, ఇటు న్యూమరేటర్ లో ఉంది, ఇటు వస్తే డినామినేటర్ లో. మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ మీరు రాయండి. అంటే నేను ట్రాన్స్పోజ్ చేయాల్సినవి రౌండ్ అప్ చేశాను, మీరు రౌండ్ అప్ చేయకండి, నేను మీకు అర్థం కావడానికి రౌండ్ అప్ చేశాను. 5 స్క్వేర్ ను ఇటు పట్టుకరండి,
7 raised to x ఇటు పట్టుకోండి. నెక్స్ట్ స్టెప్ రాసారా? అది ఇలా వచ్చిందా? 5 raised to x by 7 raised to x right? 5 square by 7 square ఇలా వచ్చిందా? Yes, sir. ఇలా వస్తే తప్పు. నేను కావాలని రాసిన. 7 square by 5 square. 5 square, sir. అరే బాబా, రెండు కూడా డినామినేటర్ లోనే ఉంటాయి. Multiplication. 1 by 5 square into 7 square. అంతేనా కాదా? అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? Yes, sir. 1 by 5 square into 7 square. That is 1 by 35 square. Whole square. 1 by 35 square కదా? Yes, అవుతుందా? Yes, sir. Now, okay. Now దీన్ని నేను 5 by 7 whole raised to x is equal to 35 raised to -2 రాయచ్చా? Yes, sir. రాయచ్చా? Yes, sir. ఓకే. ఏం రాయాలి మరి ఇప్పుడు చెప్పండి. మీకు x వాల్యూ కావాలి. log base 5 by 7 35 raised to -2. ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ వదిలిపెట్టినా ఏం కాదు. అర్థమైందా? దీన్ని ఇంకా ఏమైనా చేయగలుగుతామంటే చేయండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకేనా? Right? -2 log 35 by to the base 5 by 7 రాసుకోవచ్చు. Yeah, -2 log 35 base 5 by 7. Yeah, you can also write. Okay. Okay, sir. Therefore ఆ 8th ప్రాబ్లం ఎవరు చేస్తారు ఇప్పుడు? మేము చేస్తాం. అందరూ. Yes, sir. నా లైఫ్ లో ఇప్పటి వరకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ప్రాబ్లం నేను కంప్లీట్ గా ఎప్పుడు చెప్పను కూడా. రైట్? ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ గా చెప్పానా? లేదు సార్. నో సార్. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరు చేశారు? Because you are intelligent students. Now last 2 questions are remaining. Okay. Yes, sir. ఈ క్వశ్చన్ కి ఏమైనా తేడా ఉందా చూడండి. 9th లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ log 2 is log 2 rational Or irrational. or rational? Justify your answer. Okay. Right? ఇప్పుడు సార్ ఒకసారి తెలుగులో చెప్పండి సార్. log 2 కరణీయ సంఖ్యనా అకరణీయ సంఖ్యనా? మీ సమాధానాన్ని సమర్థించండి. ఇప్పుడు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. ఇంకా ఎట్లైనా మెడికల్ షాప్ తీసుకున్నాం. నాకు చాలా ఎక్కువైపోతుంది. చెప్పండి. ఇవాళ నేను క్లాస్ దేంతో స్టార్ట్ చేశాను? ఏ డిస్కషన్ తో స్టార్ట్ చేశాను? log 2 irrational, sir.
Okay, but why? Sir, because Triton has 10 to the power of equals to 2. ఎవరబ్బా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంత సౌండ్? ఎవరికో వెనక చాలా సప్పుడు వస్తుంది, కొడుతున్నారు. Right. We want 10 raised to x is equal to 2. x ఉన్నందుకు దాన్ని మనము Sir, so that the value is also irrational. సార్ 10 ఎందుకు తీసుకున్నారు? వేరే నెంబర్ తీసుకోవచ్చు. అబ్బా కరెక్టే కదా, తప్పు చేశాను. ఇక్కడ log 2 లో బేస్ 10 కదా సార్. మరి ఇప్పుడు అడిగింది ఎవరు? క్వశ్చన్ అడిగింది ఎవరు? బేస్ 10 ఎందుకు తీసుకున్నానని ఎవరు అడిగారు? భయపడకండి, చెప్పండి. సార్ అర్థం కాలేదు అందుకనే. ఓకే, నువ్వు మొన్న క్లాస్ విన్నావారమ్మా? నేను ఒకటి చెప్పాను, ఈ మధ్య కాలంలో చెప్పాను, మీరు అది విని ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు సాధారణంగా log 2 log 3 నార్మల్ గా ఇలా రాస్తే log 2 బేస్ 10 అన్నట్టే, log 3 బేస్ 10 అన్నట్టే. దీనికి రెండో రోజు లాగరిథమ్స్ నాడు చెప్పాను. బేస్ అంటే ఏమైనా మెన్షన్ చేస్తేనే log 3 బేస్ 2 అని మెన్షన్ చేస్తేనే బేస్ ఉన్నట్టు, కానీ మెన్షన్ చేయకపోతే 10 ఉన్నట్టు. అర్థమైందా? అందుకోసమే రోజు క్లాస్ వినాలి. సార్ ఆ రోజు యూట్యూబ్ లో సరిగ్గా రాలేదు అందుకే రోజు క్లాస్ వినాలి. ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు నా ఒరిజినల్ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ కు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు ఉన్నాయి అబ్బా క్వశ్చన్స్. ఇలా ఉంది, log 2 రేషనల్ ఆర్ ఇర్రేషనల్ అని ఉంది మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో. ఓకే, జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్ అని ఉంది. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రూవ్ దట్ log 2 ఈజ్ ఇర్రేషనల్. ఈ రెండు క్వశ్చన్లకు తేడా ఉందా? తేడా ఉంది సార్. ఏం తేడా? అక్కడ రీజన్ చెప్పమన్నారు, సెకండ్ లో ప్రూఫ్ చేయమన్నారు. ఎందుకో. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మరి రీజన్ చెప్పమన్నప్పుడు మనం ఏం రీజన్ చెప్పాలి మరి? లెట్ log 2 is equal to x. It will be 10 raised to x is equal to 2. For any value of x as rational, it is impossible to get it is impossible to get 2. Impossible to get 2. Right? Yes. Therefore, x is irrational. Okay. ఏ x యొక్క అకరణీయ సంఖ్యకైనా మనకు విలువ 2 రావడం అసాధ్యం. అంటే ఇక్కడ దాన్ని మీరు ఇంకా ఎలాబరేట్ గా చెప్పాలి అంటే రేషనల్ వాల్యూ అంటే ఎలా చెప్తాం చెప్పండి. నౌ యూ హ్యావ్ 10 power 0 as 1, right? 10 power 1 as 10 కదా. మరి ఇప్పుడు నాకు 0 తర్వాత 10 power
10 పవర్ 0.5 అన్నానండి. దీని వాల్యూ ఏం కావచ్చు చెప్పండి? 10 పవర్ 1/2. 1/2. రూట్ 10 వాల్యూ ఏంటో చెప్తారా? 1/2. 1/2. 1/2. నో నో నో. 2 కాదు. 10. రూట్ 10 వాల్యూ 1/2. Is it? No, sir. No, sir. It will not terminating. At 3 point something. Yeah, good. కదా? అవునా? It is after 9. ఎందుకంటే 9 to the power of 0.53 అవుతుంది కదా, అంతేనా? బట్ వి వాంట్ 2. దీన్ని మనం ఇంకా తక్కువ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. 1/3 చేస్తాం. 1/3 చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 1/3 చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 2.154435. రైట్. మనము therefore ఇప్పుడు 1/4 చేసామనుకోండి. 1/4 ఈజ్ లెస్ దాన్ 2. 10 raised to 1/4 ఈజ్ లెస్ దాన్ 2. ఓకే. therefore మనం ఈ విధంగా చేసుకుంటూ పోయినప్పుడు మనకి ఎక్కడ కూడా ఈ బైలల్లో వచ్చే విలువ రాదు. ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్ వి వోంట్ గెట్ ఎగ్జాక్ట్. చెప్పండి. నియరెస్ట్ వస్తుందా అంటే ఈ 2 పర్ఫెక్ట్ 2 కాకపోయినా నియరెస్ట్ టు 2 అలా నియరెస్ట్ టు 2. అంటే అలా ఎందుకంటే యు సీ ఇక్కడ మనం దీన్ని రివర్స్ గా తీసుకున్న 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇట్ ఈస్ అ బెటర్ వే ఐ థింక్. 2 raised to 1/x కదా. x ప్లేస్ లో 1 2 3 4 పెట్టుకుంటూ వెళ్ళండి, ఎక్కడ 10 వస్తుందో. అంతే కదా. పవర్స్ లో 2 పవర్స్ లో ఎక్కడైనా 10 వచ్చే అవకాశం ఉందా? నో. therefore ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మనం గ్రాఫ్ లో ఎక్కడ కూడా 0 కి టచ్ కొంచెం అవుకుంటుంది కానీ కాలేదు. కాదు. therefore now x value is impossible. impossible కాదు, it is irrational. అర్థమైందా? now again in that only second question పట్టు మరి ఎవరు ఆన్సర్ చెప్తారో చూస్తా. ఓకే Sir, rational. Rational, sir. 1000 same question. Rational, sir. Justify your answer. 1000 as 10 to the power of 10 to the power of 10. 3 value is 3. Rational. So log 10. log 1000 is also rational. Value is 3. 3, sir. 3 is rational. Here x is rational. Right? Yes, Yes, sir. sir. Therefore we have completed First chapter. successful, yeah, with the disturbances. Right. Okay, today we have completed our first chapter. ఎవరికో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో విపరీతంగా కొట్టే శబ్దం వస్తుంది. కొట్టే శబ్దం దగ్గర ఎవరున్నారో అర్థం కావాలి. ఓకే, ఎనీహౌ సతీష్ జీ సరే, ఓవర్ టు యు. కంప్లీట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. అందరికి హోంవర్క్స్ సెండ్ చేయండి మీ టీచర్స్ కు కంపల్సరీ. ఈరోజు హోంవర్క్ నాకు తెలియదు. 7th problem, sir. 7th problem. 8th ప్రాబ్లం చెప్పానా? 7th and 8th. Seventh and 8th. మీరు ఇంకా ఏం చేయాలి తెలుసా?
మీరు ఇంకా ఏం చేయాలి అంటే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి, ప్రాబ్లమ్స్ తయారు చేయాలి. ఓకే సార్. ఓకే Sir, సార్. optional exercise is also there. ఆప్షనల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎవరైతే ఇంటెలిజెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం మీరే చేసుకోవాలి, అవి నేను చెప్పను. మీకు డౌట్ ఉంటే తర్వాత అడగండి, డౌట్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. ఓకే సార్. రైట్? ఓకేనా? ఓకే రైట్. ఓకే సార్. నౌ సతీష్ జీ, ఓవర్ టు యూ. ఓకే ఆచార్య, వెరీ గుడ్. స్టూడెంట్స్ కొంచెం కంట్రోల్కి వచ్చారు, కానీ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ మాత్రం కంట్రోల్ అవుతలేదు. నేను ప్రతిసారి చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. నేను క్లాస్ ఇందాం అనుకుంటున్నా కానీ పాసిబుల్ అవుతలేదు. ఈ సౌండ్స్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల నాకు క్లాస్ వినడానికి కూడా వీలు కాకుండా అవుతుంది. మ్యాక్సిమం వింటున్నా, కొంచెం మీరు సహకరిస్తే నేను కూడా క్లాస్ వినొచ్చు. ఇంకా 1 month అవుతుంది, మనం ఇంకా మ్యూట్ అన్మ్యూట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం ఇంకా కూడా. ఓకే, మీరు సిస్టమేటిక్గా ఉంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. రెండోది, మీరు కూర్చోవడానికి కూడా కంఫర్టబుల్ ప్లేస్లో కూర్చోండి. కొంచెం 1కి 2 సార్లు చెప్తున్నారని అనుకోవడం ఏం లేదు, కానీ చూడండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. డిసిప్లిన్ కంపల్సరీ. క్యామ్స్ పట్టుకొని మీ మొబైల్స్ పట్టుకొని తిరగద్దు. ఇప్పటికి తిరుగుతున్నారు, ఐడెంటిఫై చేసిన చాలా మందిని. మీకు ఆల్రెడీ అలా తిరుగుతున్న వాళ్ళని తీసేయండి సతీష్, తీసి పడేయండి. అట్లా తిరుగుతున్న వాళ్ళు అద్దే అద్దు మనకు. ఓకే ఆచార్య. ఎనీవే, థ్యాంక్స్ టు ఆల్. శాంతి పాఠం. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయా, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కచ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. జై శ్రీరామ్.